In order to give credibility to all this fake news circulation, the US President Biden first endorsed the killing of the babies by the Hamas, and then later the White House retracted when it came to be known that this was fake news. Likewise, in the bombing of this hospital, Biden, when he visited Israel, there he said that this has been done by the other side. And now, with all the evidence that is coming through, and every single, including American media outlets, which they've shown on the TV, that what Israel claims as a misguided missile and what is the reality in the ground are entirely different. What is it? This was a targeted bombing of this hospital, and the news says that some days ago the hospital was warned, saying that you evacuate the hospital, but it was impossible. You can't evacuate hospitals. And in that sense, that since they did not heed the warning, this bombing took place. That is one version of the story. ഇവിടെ വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ജോ ബിഡൻ ആണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത്, ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഹമാസാണ് എന്ന് ജോ ബിഡൻ പറയുകയും പിന്നീട് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇത് ആവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ നിന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇത് തെറ്റാണെന്നും ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രായേലാണ് എന്നും തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആശുപത്രി ആക്രമിച്ച സമയത്തും വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ അമേരിക്ക ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഹമാസിൻ്റെ മിസൈലുകളായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേലാണ് എന്നും മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ, അതും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ള രോഗികളെ ഒഴിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആശുപത്രികൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആശുപത്രികളാണ്. ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ ഏത് ആക്രമണത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് വളരെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു ആക്രമണമാണ് ഇസ്രായേൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. But then the whole world leaders are now going to Israel to express their solidarity. You have today the Prime Minister of UK, Rishi Sunak, who's gone there on a 2-day visit. You had the French President, Macron, who was there. You had the German Chancellor there 2 days ago. The whole world is going there to express solidarity with Israel, saying Israel has the right to self-defense. Yes, right to self-defense is what is the proportionate response to self-defense. You cannot target the entire population of Palestinians for what has happened on the 7th of this month. And what has happened on the 7th also is not an isolated incident. It has a long history that I'll come to. So it can't be seen as a one-off isolated incident, but there's a long history. But the argument of the world leaders is what? Israel has the right to self-defend itself. Israel's target is the Hamas, which is a terrorist organization. India, for that matter, remember, the government of India and India has not categorized Hamas as a terrorist organization. This is the government of India. Modi was the first one to tweet solidarity with Israel. But his own government does not call it a terrorist organization. Why? That is that they have to answer. That's a separate aspect. But if the target is to eliminate Hamas, as they are saying, day in and day out, and all these foreign leaders are going there and expressing solidarity, then answer one question. There is no Hamas in the West Bank. There is no Hamas in the West Bank, and this year alone more than 700 Palestinians were killed. If there is no Hamas, whom are you targeting?
If your target is Hamas, then why are you attacking in West Bank? Why are you occupying Palestinian territories and setting up Jewish settlements in the West Bank? So this is all an excuse, a charade to cover up the fact that what Israel is trying to do is eliminate or expel all Palestinians from the land of Palestine and deny Palestinians their genuine right to a homeland. That is the gigantic imperialist fraud that is being committed against Palestinians for the last century. നോക്കൂ, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്തിടെ സന്ദർശിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള മക്രോൺ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ സന്ദർശിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു. ലോകത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളെല്ലാവരും ഒന്നിനു പിറകെയായി അണിനിരന്ന് ഇസ്രായേലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നതുകൂടി നാം കാണണം. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് 7-ാം തീയതിയാണ്. 7-ാം തീയതി ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. അതിന് വളരെ വലിയ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി ഈ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആക്രമണത്തെ കാണരുത്. അതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പിന്നീട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നതുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഹമാസിനെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ എങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒറ്റ ചോദ്യം, വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളോടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണോ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല എന്നാണ്. ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിന് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്, ഹമാസിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവതൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ ബോധപൂർവം വളരെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ഗൂഢാലോചനയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഹമാസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ് ഈ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്? വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാലസ്തീൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഹമാസില്ല, ഹമാസിന് സ്വാധീനമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആക്രമിക്കുന്നത്? ഈ ഒരൊറ്റ വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മാത്രം മരണപ്പെട്ട പാലസ്തീനികളുടെ എണ്ണം 700 പേരാണ്. 700 പേരെ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹമാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നാണ് CPIM-ൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇതേപോലെ പാലസ്തീൻ മണ്ണിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പാലസ്തീനികളെ ഒന്നുകിൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ അവരുടെ രാജ്യത്തു നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധി വംശീയമാണ്. ആ വംശീയമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്തീനികളെ ഒന്നുകിൽ കൊന്നൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജന്മനാടിൽ നിന്നും അവരുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് നിന്നും അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഈ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ഗൂഢാലോചന തന്നെ.